ایک قوم جسے اللہ نے صحرا کے بیچ زرخیز زمین، میٹھے چشمے اور چمکتی تجارت عطا کی تھی۔ مدین کی ہوا نرم، کھیت سرسبز اور بازار قافلوں سے آباد رہتے تھے۔ ان کی رہنمائی کرنے والا نبی حضرت شعیب سالوں تک ایک ہی پیغام دیتے رہے۔ ناپ تول میں خیانت نہ کرو، لوگوں کا حق نہ کھاؤ، صرف اللہ سے ڈرو۔ مگر جواب میں مذاق، تضحیک اور تکبر۔ شعیب، تمہاری نصیحتیں ہماری تجارت نہیں چلنے دیتے، یا تو ہمارے طریقے پر آ جاؤ ورنہ شہر چھوڑ دو۔ یہ وہ جملے تھے جو آسمان کی برداشت کو چیر رہے تھے۔ پھر ایک دن زمین نے اپنی خاموشی توڑی، ہوا کا رخ بدل گیا اور ایک زوردار چیخ نے مدین کی پوری وادی کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ یہ تھی قوم مدین، ایک ایسی قوم جو خوشحال بھی تھی، طاقتور بھی، مگر ان کا دل بے ایمانی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ صحرا اور تجارت کے درمیان بستے تھے۔ شاہراہوں پر ان کی مارکیٹیں دور دور تک مشہور تھیں۔ قافلے جب ان کی بستی کے پاس سے گزرتے تو لوگ کہتے، اگر مال کمانا ہے تو مدین جاؤ، وہاں نفع ہی نفع ہے۔ لیکن ان نفعوں کے پیچھے ایک کالا راز چھپا تھا۔ یہ پتھر استعمال کرو، کسی کو شک نہیں ہوگا۔ ایک ایسا جرم جس نے پوری قوم کو اللہ کے غضب کے سامنے لا کھڑا کیا۔ مدین، ایک خوشحال مگر بددیانت شہر۔ مدین کے بازاروں کی گلیاں دور سے چمکتی تھیں، اونچے تختوں پر بیٹھے تاجر، دور دور سے آنے والے مسافر اور ہر طرف گہما گہمی۔ لیکن جتنی چمک نظر آتی تھی اتنا ہی بڑا اندھیرا اندر چھپا ہوا تھا۔ ترازو دھوکے کے تھے، رنگین مسکراہٹوں کے پیچھے لوٹنے کا فن چھپا تھا۔ کوئی مسافر کہتا، بھائی یہ وزن پورا نہیں۔ یہ مدین ہے، یہاں ترازو نہیں، ہماری مرضی چلتی ہے۔ وہ مال کم نکالتے، قیمت بڑھا دیتے اور کہتے، یہی تو سمجھداری ہے، جیت ہمیشہ چالاک کی ہوتی ہے۔ یہ دھوکہ اتنا عام ہو گیا تھا کہ بچوں کے کھیل بھی جھوٹ پر مبنی تھے۔ بہت خاص 3. دھوکے کو قانون بنا دینا۔ پورا شہر فریب پر کھڑا تھا۔ یہ فساد کا سب سے خطرناک درجہ ہے۔ 4. نبی کا مذاق۔ وہ کہتے، اگر سچ ہے تو عذاب لا کر دکھا۔ 5. مسافروں کو لوٹنا، قیمتیں بدل دینا، موقع دیکھ کر مال چھین لینا۔ یہ سب روز کا معمول تھا۔ ان جرائم نے آسمان کے فرشتے بھی غصے سے لرزا دیے۔ عذاب سے پہلے کی نشانیاں۔ پہلے کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹا، پہلے کوئی آگ نہیں برسی۔ اللہ نے مہلت دی، نرمی سے، آہستہ آہستہ۔ 1. برکت ختم ہو گئی، بازار خالی ہونے لگے، دن کمائی کے بغیر ڈھلنے لگے۔ 2. بارش رک گئی، زمین پیاسی ہو گئی، باغ سوکھ گئے۔ 3. رزق تنگ ہو گیا، قافلے مدین سے گزرنے کے بجائے راستہ بدلنے لگے۔
मगर कौम ने कहा, ये सब शुएब की वजह से है। अपने गुनाह भी अल्लाह के नबी के खाते में डाल दिए। ये बर्बादी की आखिरी सीढ़ी थी, हजरत शुएब की आखिरी पुकार, आखिरी बार, आखिरी उम्मीद। एक दिन शुएब कौम के मरकजी बाजार में आए, वहीं जहां जुल्म का कारोबार होता था। उन्होंने दिल लर्जाने वाली आवाज में कहा, ऐ मेरी कौम, तुम नेमतों में डूबे थे मगर तुमने अल्लाह के हुक्म को टुकरा दिया। अब भी वक्त है, वापस आ जाओ, वरना वो दिन आने वाला है जब तुम चीखोगे मगर कोई जवाब न मिलेगा। कौम हंस पड़ी। एक जवान ने नारा मारा, अगर तू सच्चा नबी है तो आसमान से कोई टुकड़ा गिरा दे। एक सरदार ने कहा, तुझे और तेरे साथियों को शहर से निकाल देंगे, फिर देखेंगे तुम कहां जाते हो। शुएब ने आंखें बंद की, आंसू गिरे और फरमाया, तुम्हारे लिए फैसला हो चुका है। आखिरी रात, जब मदियन की सांस रुक गई। इस रात मदियन पर अजीब सन्नाटा था। हवा रुकी हुई थी, चरिंद परिंद छुपे हुए थे, कोई आग न जल रही थी। ये खामोशी इस अजाब से भी खौफनाक थी जो आने वाला था। हजरत शुएब को हुक्म मिला, ऐ शुएब, अपने लोगों को लेकर निकल जाओ। सुबह वो दिन होगा जब जालिमों का हिसाब होगा। शुएब ने आखिरी बार शहर को देखा, वो शहर जिसे वो बचाना चाहते थे मगर जिसने खुद अपनी कब्र खो दी। अजाब का पहला मरहला, जमीन की गरज। फजर से कुछ पहले जमीन ने खौफनाक गरज के साथ चीख मारी। दीवारें लरज उठी, घरों के सुतून हिल गए, चराग बुझ गए, लोग चीखे, ये क्या हो रहा है? ये जलजला है या कयामत? मगर ये तो सिर्फ पहला इशारा था। अजाब का दूसरा मरहला, आसमान की चीख। फिर अचानक आसमान फटने की आवाज आई, ऐसी आवाज जो पत्थरों को चीर दे, पहाड़ों को तोड़ दे और इंसान का दिल सांस लेना भूल जाए। कुरान उसे अस्सैहा कहता है। वो चीख इतनी शदीद थी कि लोग खड़े खड़े मर गए, जवान, बच्चे, औरतें, सब लम्हों में जमीन पर जा गिरे। सरदार जिनकी जबान पर कल तक तंज था, आज उनका गुरूर भी चीख के साथ टुकड़े टुकड़े हो गया। वो चीख कौम मदीन की आखिरी आवाज थी। जब खामोशी छाई तो मदीन का शहर यूं लगता था जैसे वक्त रुक गया हो। तराजू उल्टे पड़े थे, बाजार की रेत उड़ रही थी, खजूरों के दरख्त टूटे हुए थे। जहां कल जिंदगी थी, आज मौत का सन्नाटा था। जहां कल हंसी थी, आज उजड़ी हुई लाशें थी। जहां कल तिजारत थी, आज सिर्फ शिकस्त थी। एक नबी का दुख। दूर पहाड़ के मकाम से हजरत शुएब तबाही को देख रहे थे। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें बचाना चाहा मगर तुमने सच्चाई से मुंह मोड़ लिया। ये अंजाम है हर उस कौम का जो धोखे और जुल्म को अपना दीन बना। फिर वो अपने मोमिन साथियों के साथ इस वादी से हमेशा के लिए चले गए। ये कहानी नहीं, कानून है। कौम मदीन की तबाही भी मदीन की वादी में बिखरे खंडर गवाही देते हैं कि तिजारत नफा से नहीं, सच्चाई से चलती है। और जिस कौम के बाजार धोखे पर खड़े हों, अल्लाह उसे ज्यादा देर खड़ा नहीं रहने देता। अगर ये कुरानी वाक़या आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और बताएं कि अगले हिस्से में किस कौम की कहानी सुनना चाहेंगे। याद रखें, ये सिर्फ कहानी नहीं, सच्ची हकीकत है। ये हमें बताती है कि जब इंसान गुरूर करता है और ज़मीन पर जुल्म फैलाता है तो अल्लाह उसे ख़त्म कर देता है।